Sorry, I stopped. So once again, Dr. Somat Chitaria from JNV Jamnagar Alumni Association and great doctor from the Kambalia, as well as he is a great mountaineer. I warm welcome to you, Dr. Somat Chitaria, to the Alumni Association of JNV Jamnagar. And all Gujarats, like Mahir is from the JNV Morbi. Ajay, Dev Dhruv is from the JNV Patan. Then Rudra is from the JNV Rajkot, I think. Sonal is from the JNV Jamnagar. Sam is from the JNV Rajkot. Himali is from the JNV Rajkot. Anil is our own alumni. And still other students will be joining. Every time we have a 25 to 30 students who need a clearance about the medicals and your field. So it is totally different for me by them. So now over to you, Dr. Somat Chetaria. Thank you for assistance. Thank you again. And please over to you, Somat. Good evening, friends. Prefer language Gujarati ke English રાખશું? Hello. Sir, all are Gujarati, so you can use. Sir, all are Gujarati, so you can use the Gujarati English mix. Somewhere you are mix, not mix. comfortable with the only Gujarati. Okay. So, guys, myself Somat Chetaria, હું અને મિત્તલ બને બેચમેટ છે. 92 માં મારી એન્ટ્રી નવોદય અલિયાબાડામાં, and we passed out our 12th in 98. After that, I took my medical field. 2009 ma I completed my general surgery. 2005 ma I finished my general surgery. 2009 ma I finished my fellowship in urology. પછી એમાં મેં થોડું આગળ કર્યું, and now I am robotic urologist based in જામ ખંભાલિયા. મારું પોતાનું હોસ્પિટલ છે જામ ખંભાલિયામાં, which is a big unit. This is my academic qualification. By hobby, I'm a mountaineer. એક માઉન્ટેનિયરમાં જેમ આપણે આપણી પ્રોફેશનલ ડિગ્રીઝ હોય છે, માઉન્ટેનિયરમાં અમુક ટાર્ગેટ હોય છે. One of the toughest target is to do 7 summits. 7 summits is like to summit all highest mountains of all 7 continents. So I am the first Indian doctor to finish 7 summits. I finished last year, and I am amongst very few mountaineers who submitted Everest with Lhotse. Everest અને Lhotse છે ને એ ટ્વિન પીક છે. એટલે તમે આપણે જે લોકો ગિરનાર ગયા હોય તો એમને ખબર છે કે આપણે અંબાજી જઈએ, પછી અંબાજીથી થોડુંક આપણે નીચે ઉતરવું પડે, પછી આપણે પાછા ઉપર જઈએ એટલે ગોરખનાથની પીક આવે, અને પછી પાછું ઘણું નીચે ઉતરવું પડે, પાછા ઉપર ચડીએ એટલે દત્તાત્રેય આવે. સેમ આપણે એવરેસ્ટમાં જઈએ ને એટલે એવરેસ્ટ તમે સબમિટ કરો, પછી થોડાક નીચે આવો, પછી તમે બીજી બાજુ લાહોત્સે માઉન્ટેન છે. એવરેસ્ટ ઇઝ હાઈએસ્ટ માઉન્ટેન, લાહોત્સે ઇઝ 4th highest mountain in the world. I submitted both these mountains in 23 hours, which is an Indian record till that. Record to tute koi, it is not going to remain forever. So this is regarding my hobby. હવે આપણે વાત ચાલુ કરીએ. તમારી જે પણ ક્યુરિયોસિટી પ્રશ્ન હોય, we'll talk on that. Mahir, आप मेडिकल फील्ड से सोनल, आप लोग अपना कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करो, तो सर 2-way कम्युनिकेशन में आपके साथ बात करेंगे. Mahir, can you start please? Mahir, because your vision is also MBBS. સર MBBS નો થાય તે તો પછી શું કરી શકીએ? MBBS માં મતલબ ઓછા માર્ક્સ આવે અને MBBS જ કરવું હોય તો બીજી કઈ રીતે કરી શકીએ આપણે? Okay, in case
MBBS માં તમે નીટ ક્લિયર નથી કરી શક્યા એન્ડ સ્ટીલ તમારે MBBS જ કરવું છે, તો પછી બીજા કન્ટ્રીનું તમે ઓપ્શન વિચારી શકો. રશિયા છે, યુક્રેન વોરના હિસાબે અત્યારે યુક્રેન નથી જતા, ચાઇના ઇઝ ધેર, ફિલિપિન્સ ઇઝ ધેર. એટલે આ બધા કન્ટ્રીઝમાં તમે ટ્રાય કરી શકો. બટ ધ થિંગ ઇઝ ધેટ કે તમારે પાછા આવી અને એક ફોરેન મેડિકલ ગ્રેજ્યુએટ એક્ઝામ FMG એક્ઝામ હોય છે, એ પાસ કરવી પડે, વિચ ઇઝ એ બીટ ટફ. એટલે ઇફ યુ આર કમિટેડ ટુ પાસ ધેટ એક્ઝામ, તો તમે આઉટ ઓફ કન્ટ્રી જઈ અને તમે મેડિકલ ગ્રેજ્યુએશન માટે ટ્રાય કરી શકો. ઓર તમારે ઇન્ડિયામાં રહીને જો કરવું હોય તો યુ કેન ગો ફોર હોમિયોપેથી ઓર આયુર્વેદિક ડિગ્રીઝ. નર્સિંગ ઇઝ ગુડ ઓપ્શન. એટલે ધીઝ આર ધ ઓપ્શન કે MBBS તમારે ઇન્ડિયા બહાર ન જવું હોય પણ તમારે મેડિકલ ફિલ્ડમાં જ રહેવું હોય તો BHMS છે, BMS છે અને નર્સિંગ છે, ધીઝ થિંગ્સ યુ કેન ગો ફોર. પણ તમારે પહેલા તો યુ શુડ ટ્રાય યોર બેસ્ટ કે તમે નીટ પાસ કરો. અનફોર્ચ્યુનેટલી ક્યારેક આપણા લક કામ ન કરે, આપણે ડિઝર્વિંગ કેન્ડિડેટ હોઈએ પણ હવે એ દિવસ આપણો ના હોય, એ દિવસે આપણી એક્ઝામ સારી ન ગઈ અને ઇફ વી કેન નોટ ક્લિયર નીટ, તો પછી આપણે આઉટ ઓફ કન્ટ્રી જઈ અને મેડિકલ ગ્રેજ્યુએશનની ડિગ્રી લઈ આવી અને FMG અહીંયા આવી અને પાસ કરવાની. સર આઉટ ઓફ કન્ટ્રીમાં બેસ્ટ મતલબ કોલેજ કે મતલબ એવી કઈ કન્ટ્રી જેમાં સૌથી બેસ્ટ મતલબ છે MBBS યુક્રેન એ બેસ્ટ છે. થોડુંક અત્યારે વોરના હિસાબે ત્યાં જતા લોકો ડરે છે, પણ યુક્રેન ઇઝ બેસ્ટ. સેકન્ડ કમ્સ ધ રશિયા, થર્ડ કમ્સ ફિલિપિન્સ, દેન ચાઇના. એટલે અત્યારે આ કન્ટ્રીઝમાં બધા જતા હોય છે મોસ્ટલી. ઓકે સર, થેન્ક યુ સર. સુમંતભાઈ, એમને જસ્ટ આ બધા બાળકોને મેડિકલમાં જવાનો ખૂબ શોખ હોય છે, પણ હું એવું ઈચ્છીશ કે તમે એમને તમારી થોડીક જર્ની કહો કે જેથી કરીને એમને આઈડિયા આવે કે મેડિકલ ઇઝ એમાં પેસિનેટ કેટલું હોવું જોઈએ અને તમારી મેન્ટલ અને ફિઝિકલ હેલ્થ તમારે સ્ટડી કરવા માટે, પ્રેક્ટિકલી વર્ક કરવા માટે અને તમારા કેરિયરને અચીવ કરવા માટે કેટલી જરૂરી છે. જે અમારી વખતે એટલે કે 90s જે MBBS નું જેટલું ઇમ્પોર્ટન્સ ઇન્ડિયામાં હતું અને જે એના માટે જેટલી કોમ્પિટિશન હતી એટલી અત્યારે કોમ્પિટિશન પણ નથી. અત્યારે નીટ તમે થોડુંક 2 વર્ષ તૈયારી કરો ને તો નીટ મોસ્ટલી તમે ક્રેક કરી શકો. પણ પર સે હું એવું કહીશ કે તમને જેમાં લાઈફ ટાઈમ જેમાં કામ કરવાની મજા આવે ને એ ફિલ્ડ સિલેક્ટ કરજો. MBBS પૂરતું જ તમારી લાઈફને ડેમ ફોકસ નહીં કરી નાખતા, કારણ કે દેર આર મેની બ્યુટીફુલ થિંગ્સ દેન MBBS એન્ડ દેન બિંગ એ ડોક્ટર. અને ઇન્ડિયામાં બીજા એક પ્રોબ્લેમ પણ છે કે જે પબ્લિક છે, લોકો છે, એ ડોક્ટર્સને બહુ સારી નજરથી જોતા નથી. એવું જ માને છે કે ડોક્ટરો તો કમાવા માટે ગમે એમ કરે છે અને ડોક્ટરો તો કમાવા માટે લૂંટે છે ને કાંઈ પણ જ્યાં સુધી બધું સારું ચાલે ત્યાં સુધી બરાબર છે, પણ માની લો કે કોઈ પેશન્ટને કાંઈ થાય એટલે સીધા જ મેડિકો લીગલ ઇસ્યુઝ થતા હોય છે, લિટિગેશન થતા હોય છે, કોર્ટ કેસીસ થતા હોય છે. મારા ઉપર કોર્ટ કેસ ચાલુ હોય ગમે ત્યારે, એટ વન ગિવન પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ 2-3 કેસ મારા ઉપર ચાલુ જ હોય છે. એટલે આ બધા પ્રશ્ન છે. એટલે તમે જસ્ટ એક MBBS જ કરવું એવું માઇન્ડમાં એવો જ માઇન્ડસેટ નહીં રાખવાનો. યુ શુડ થિંક બ્રોડલી. પણ જો તમારે MBBS જ કરવું હોય તો MBBS નો કોર્સ થોડોક લાંબો છે, થોડોક ટફ છે. તમને એવું લાગે કે 12th પાસ કર્યા પછી અને નીટ ક્લિયર કર્યા પછી MBBS માં મળી જશે પછી તો લાઈફ સેટ છે આમ તેમ, તો ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક ધેટ. MBBS ઇટસેલ્ફ ઇઝ વેરી ટફ. તમે જેટલું 12th માં વાંચતા હશો એના કરતાં તમારે ઘણું વધારે વાંચવું પડશે. અને MBBS માં તમે ફર્સ્ટ ટ્રાયમાં જ તમારું MBBS કમ્પ્લીટ થઈ જાય જરૂરી નથી, એમાં પણ તમારે ટ્રાયલ આવી શકે. એટલે ધીઝ આર ધ થિંગ્સ કે તમને તમારા માઇન્ડમાં હોવી જોઈએ. પણ એટલે બધાના વ્યૂઝ અલગ અલગ હોઈ શકે. હજી લોકોને એમના કિડને મેડિકલમાં મોકલવાનો ક્રેઝ છે,
પણ આફ્ટર બિંગ મોર દેન 20 years ઇન ધીસ ફિલ્ડ હું એ કહીશ કે યુ શુડ થિંક બ્રોડલી. જસ્ટ એક MBBS જ કરવું એવું ફોકસ માઇન્ડમાં કરીને નહીં રાખવાનું. તમને તમને જેમાં મજા આવતી હશે એમાં જશો ને તો યુ વિલ બી મોર સક્સેસફુલ એન્ડ મોર પાવરફુલ. હું મારું એક્ઝામ્પલ કહીશ કે હું મારી ડોટરને MBBS માં મોકલવા નથી માંગતો. એ મારી ડોટર ઇન્ટરનેશનલ બોર્ડમાં છે, IB બોર્ડમાં છે, એટલે ઓલરેડી એના માટે મેડિકલ ફિલ્ડમાં એન્ટ્રીના દરવાજા મેં ઓલરેડી અત્યારથી ક્લોઝ કરી દીધા છે. શી ઇઝ ઇન ગ્રેડ 9 અને હું નથી ઈચ્છતો કે મારી ડોટર આ ફિલ્ડમાં આવે. સો બધાના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પરસેપ્શન્સ હોય છે. કાલે આપણી સાથે જગદીશ વારોતરિયા સાહેબ તમારી સાથે હશે એટલે એમના પરસેપ્શન કાંઈ અલગ હોઈ શકે. એમ કે ના તમારે મેડિકલ માટે બેસ્ટ ટ્રાય કરવી જોઈએ, પણ હું એમ કહીશ કે મેડિકલ માટે નહીં, તમને જેમાં મજા આવતી હોય એમાં તમારે બેસ્ટ ટ્રાય કરવાની. એન્ડ તમને જેમાં મજા આવતી હશે દિલથી એમાં તમે બેસ્ટ, જે તમે અર્નિંગ માટે જે ફિલ્ડમાં જશો અને ત્યાં તમારું બેસ્ટ આપવાની ટ્રાય કરશો અને તમને જે સક્સેસ મળશે એના કરતા તમને જે ફિલ્ડમાં ગમતું હશે એમાં જશો અને એમાં એટલું તમે એનર્જેટિકલી તમે ઇન્વોલ્વ થશો ને તો યુ વિલ બી મોર સક્સેસફુલ. જે ફિલ્ડ તમને ગમે છે એમાં તમે એન્ટર થશો તો ધીસ ઇઝ માય વ્યૂ. એ થોડીક ઇન્ફોર્મેશન આપણે આપી શકીએ. થેન્ક યુ ધ્રુવ. સર ઓડેબલ સોનલ છે પૂછે તમને? છે. હા, સોનલનો ક્વેશ્ચન છે વોટ આર હા. કોમન મિસ્ટેક્સ યુ સી મેડિકલ સ્ટુડન્ટ્સ મેક એન્ડ હાઉ કેન વી એવોઇડ ઇટ. એટલે મને એ સમજાતું નથી કે સોનલ MBBS માં એન્ટર થયા પછીની મિસ્ટેકની વાત કરે છે કે બિફોર એન્ટરિંગ મેડિકલની વાત કરે છે. એટલે કે નીટ ક્લિયર કરતા પહેલાની વાત કરે છે કે નીટ ક્લિયર કર્યા પછી MBBS માં એને મળી ગયા પછીની ભૂલોની વાત કરે છે. એને ક્લિયર કરવું પડશે. સોનલ. Sir, Simbai, good evening. write in the message. Write in the message before clearing the NEET. Okay. Good evening. સોનલનો question. Hi, good evening. સોનલનો મેસેજ છે બિફોર ક્લિયરિંગ નીટ. ઓકે. સો વન કોમન મિસ્ટેક એ છે કે તમારે યુ હેવ ટુ રિમેન હાઈલી ફોકસ્ડ. તમે બધું વાંચવા જશો ને નીટનું, એટલે કે બધા સબ્જેક્ટને તમે થરોલી વાંચવા જશો અને બધું જ આવડવું જોઈએ એવું વિચારી અને આગળ વધશો ને તો કેવું થશે કે જે સિન્સ યર્સ જે ક્વેશ્ચન્સ, જે ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન્સ કે જે ઓલમોસ્ટ દરેક વર્ષે પૂછાય છે એ તમારા રહી જશે અને તમે એવું સ્ટફ વાંચશો કે જે કોમનલી એક્ઝામમાં પૂછાતું નથી. સો જે નીટ એક્સપિરિયન્સ છે એના માટે હું એ કહીશ કે જેમ આપણે 10th અને 12th બોર્ડની એક્ઝામ્સ પાસ કરીએ એ જ રીતે નીટ માટે યુ હેવ ટુ રિમેન હાઈલી ફોકસ. તમે એવા સ્ટફમાં વાંચવાનું ના પેલું કરો અથવા તો ટાળો વાંચવાનું અથવા તો ટાઈમ ના બગાડો કે જે રેરલી પૂછાય છે. સૌથી પહેલા તમે એ બધું વાંચી અને એને ક્લિયર કરો કે જે કોમનલી વર્ષોથી પૂછાતું આવે છે. પછી તમારી પાસે ટાઈમ હોય તો જે રેરલી કે ઓછું પૂછાય એવા સબ્જેક્ટ અથવા એવા ટોપિક ઉપર પછી તમે જાઓ. સો ધીસ ઇઝ વોટ આઈ સજેસ્ટ. એન્ડ યસ, તમારે તમારું એક ફિક્સ ટાઈમ ટેબલ રાખવું પડે જેમાં તમારી હેલ્થનું તમે જોઈ શકો, તમે તમારા એન્ટરટેનમેન્ટ અથવા એન્જોયમેન્ટનું તમે જોઈ શકો અને સાથે સાથે હેપીલી તમે તમારું રીડિંગ કરી શકો. તો સોનલ સરે શું કીધું કે થોડુંક મેન્ટલી રિલેક્સેશન બી હોવું જરૂરી છે તમારું Yes, ટાઈમ yes, મેનેજમેન્ટ of course. ડીડ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ સોનલ Because જે સરે કીધું Sonal,
because Sonal, what happens કે not necessarily we try કે આપણે ફર્સ્ટ ટ્રાયમાં જ તે નીટ ક્રેક કરીએ, but એ જરૂરી નથી. ઇફ વી આર નોટ લકી, જ્યારે નીટ આપણે નીટની એક્ઝામ માટે જઈને એ દિવસ આપણો નથી, તો વી આર ઇન્ટેલિજન્ટ, વી મે નોટ ક્લિયર નીટ. તો તમારી જે તૈયારી છે એ બિયોન્ડ 1 યર હોવી જોઈએ. હવે બિયોન્ડ 1 યર તમારી તૈયારી જ્યારે તમારે કરવી હોય તો જસ્ટ વાંચવું એટલું જ ના તમારે કરવું જોઈએ. તમારે એની સાથે ફિઝિકલ હેલ્થનું જોવું પડે, તમારી મેન્ટલ હેલ્થનું જોવું પડે. આવા સેટબેક્સ આવશે તો ત્યારે તમારે તમારી જાતને એમાંથી કેવી રીતે તમારે બહાર લઈ આવવી એ જોવું પડે. એટલે ધીઝ થિંગ્સ આર ઓલ્સો ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ. Sonal, is it clear? Then can you write in the chat box if you are. She is very shy. She is ever ask in the chat box only. I know her personally. She is from the JNV Jamnagar only. ઓકે. હવે એક ક્વેશ્ચન હંમેશા બાળકોને હોય છે સમાજભાઈ, જે એ લોકો મને હંમેશા પૂછતા હોય છે. ધેટ ઇઝ ધેટ કે ડોક્ટરમાં પૈસા વધારે મળે કે એન્જિનિયરમાં? હવે એને પૈસાનો કોન્સેપ્ટ છે ને એ થોડુંક આપણે ક્લિયર કરીએ કે પૈસાનું કેવું હોય છે. બેઝિકલી જે મને એક્સપિરિયન્સ થયો છે એના પ્રમાણે તો મને એવું લાગે છે કે કોઈ પણ ફિલ્ડમાં તમે 10,000 કલાક કાઢો ત્યારે તમે એવરેજ ફોર્ડર ઉપર હો ને પછી એક્સ્ટ્રીમ ફોર્ડર ઉપર જતા હો છો, મતલબ એક્સ્ટ્રીમ લક્ઝરી ઉપર જતા હો છો આફ્ટર 10,000 અવર્સ. બરાબર? આ જસ્ટ મારું ઓબ્ઝર્વેશન ને મારું સ્ટડીઝ છે. બટ તમે તમારા થોડાક એક્સપિરિયન્સ, કારણ કે તમે માઉન્ટેનિયર પણ કરેલું છે એટલે યુ નો ધેટ. તો મનીના ક્વેશ્ચન્સ આ લોકોને બહુ હોય છે. દે વોન્ટ ટુ ગો ફોર ધ એન્જિનિયરિંગ, આઈઆઈટીમાં પણ જવું છે તો પેકેજ માટે જવું છે. બટ વેન પેકેજ કેન બી વર્ક, that we have to tell them, because we know the practical life. Naturally we see it. As of today, ઇન્ડિયામાં મેડિકલ ફિલ્ડનું અર્નિંગ સૌથી વધારે છે. એટલે હું કહીશ કે મેડિકલ ફિલ્ડમાં અર્નિંગ એ સૌથી વધારે છે આજની તારીખમાં. પણ જે એ આપણે એવરેજ આપણા લોકોની વાત કરીએ છીએ, એવરેજ લોકોની, માની લો કે કોઈ એક્સેપ્શનલી ઇન્ટેલિજન્ટ છે, જીનિયસ છે, કે જે આઈઆઈટીમાં એન્ટર થાય છે કે આઈઆઈએમમાં એન્ટર થાય છે અને ઇફ દે આર ગેટિંગ વેરી ગુડ પેકેજીસ, એને આપણે થોડાક સાઈડમાં રાખી દઈએ. બીકોઝ જે એક્સેપ્શનલી ઇન્ટેલિજન્ટ અથવા જીનિયસ એ 1 or 2 or 3 ગાઈઝ ઓર ગર્લ્સ હોય છે. પણ બાકીના જે આપણા જેવા એવરેજ લોકો છે, એવરેજ લોકોની વાત કરીએ તો મેડિકલ ફિલ્ડનું અર્નિંગ સૌથી વધારે છે. એન્ડ એઝ ઓફ ટુડે મેડિકલ ફિલ્ડ સૌથી સેફ પણ મનાય છે, કારણ કે એમાં તમને જોબ પણ મળી શકે, તમે તમારું પોતાની પ્રાઇવેટ પ્રેક્ટિસ પણ કરી શકો છો. ઇટ ઇઝ વિન વિન સિચ્યુએશન ફ્રોમ બોથ સાઇડ. એટલે આજની તારીખમાં એક્સેપ્શનલી ઇન્ટેલિજન્ટ લોકોને આપણે સાઈડમાં મૂકીએ તો આપણા જેવા એવરેજ લોકો માટે મેડિકલ ફિલ્ડ એ સૌથી સિક્યોર ફિલ્ડ છે ઇન ઇન્ડિયા. ઓલ ઓવર વર્લ્ડ પણ મેડિકલ ફિલ્ડમાં સૌથી વધારે અર્નિંગ છે. પણ સી ઇન્કમ ક્યારે ચાલુ થાય? આફ્ટર હાઉ મેની યર્સ યુ હેવ ટુ સ્પેન્ડ? ઇન્કમ તમે મેડિકલ ફિલ્ડમાં તમે યુ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વન થિંગ બહુ જ ક્લિયરલી, કે જે એમબીબીએસ છે ગ્રેજ્યુએશન, ઇટ ઇઝ 4.5 years. પછી ઇન્ડિયામાં પણ દરેક સ્ટેટના રૂલ અલગ છે. તમારે 1 yearની રોટેશનરી ઇન્ટર્નશીપ કરવી પડે, એટલે 5.5 વર્ષે તમે યુ ક્લિયર યોર એમબીબીએસ. પછી અગેન તમારે નીટ સ્પેશિયાલિટી આપવી પડે, વિચ મે ટેક 1 or 2 years. પછી 3 વર્ષની એ સ્પેશિયાલિટી હોય છે. અગેન તમારે નીટ સુપર સ્પેશિયાલિટી માટે તૈયારી કરવી પડે, વિચ મે ટેક 1 or 2 years. અને પછી 3 વર્ષની નીટ સુપર સ્પેશિયાલિટી હોય છે. એટલે તમારે એટલીસ્ટ 12 years તમારે એના પછી તમારે તમે જે ડ્રીમ લઈ અને મેડિસિનમાં જાઓ છો કે
યુ વોન્ટ ટુ બી અ ગ્રેટ ડોક્ટર, તો એના માટે 12 વર્ષની જર્ની છે. અને 12 વર્ષ પછી તમારું અર્નિંગ ચાલુ થશે. 12 વર્ષ પછી તમે જ્યારે તમારી સુપર સ્પેશિયાલિટી કરી અને નીકળશો ત્યારે સીધું જરૂરી નથી કે તમે સીધા કોઈ ગ્રેટ ડોક્ટર નથી થઈ જવાના. અગેન ઇટ રિક્વાયર્સ એક્સપિરિયન્સ. ત્યાં સુધી તમે કોઈ કોર્પોરેટ હોસ્પિટલને જોઈન કરશો એટલે તમારું પેકેજ મે બી પર મંથ મે બી ફ્યુ લેક્સ હોઈ શકે. અરાઉન્ડ 5 to 8 લાખ તમારું પેકેજ હોઈ શકે. પણ વિથ ટાઈમ જેમ તમારો એક્સપિરિયન્સ વધશે, જેમ તમે તમારા એરિયામાં વેલ નોન થશો, એમ ઇટ ગોઝ અપ એન્ડ અપ એન્ડ અપ. તો પણ તમારા માઇન્ડમાં આ 12 વર્ષની જર્નીનું બહુ ક્લિયર હોવું જોઈએ કે ઇટ ઇઝ નોટ બાકી બધા કોર્સની જેમ ઇટ ઇઝ નોટ 1 or 2 year, ઇટ ઇઝ 12 years જર્ની. ક્યાં અટકવું એ તમારે નક્કી કરવું પડે. એ તમારા હાથમાં હોય છે કે તમારે બેઝિક ગ્રેજ્યુએશન કરી અને યુ કેન સર્વાઈવ. તમે સ્પેશિયાલિટી કરી અને તમે છોડી શકો. તમારે સુપર સ્પેશિયાલિટી સુધી જવું છે. બટ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ બી ટીલ સુપર સ્પેશિયાલિટી, ધેન ઇટ ઇઝ જર્ની ઓફ 12 years. Yes, Anil. Please, can you ask? Anil? વિનોદભાઈ, ગુડ ઇવનિંગ. ગુડ ઇવનિંગ. કેમ છો? મજામાં? બસ મજામાં એકદમ. હવે છે ને, આ એકચ્યુઅલી એક બે જુનિયર્સ ના આના પેલા ક્વેશ્ચન મને મતલબ આવી રીતે આમ ગ્રુપમાં ને એ રીતે આવેલા હતા કે સમજી લો સમવન હેઝ ટેકન એ ગ્રુપ 11th 12th માં એ ગ્રુપ લીધું હોય અને પછી એમને કોઈ મેડિકલ ફિલ્ડ રિલેટેડ કોર્સ કે કંઈ એડપ્ટ કરવું હોય તો એમાં શું ઓપ્શન્સ રહે આફ્ટર ચૂઝિંગ એ ગ્રુપ? આઈ થિંક મિત્તલ આમાં તું ગાઈડ કરીશ. મિત્તલ, આઈ થિંક યુ વિલ બી બેટર પર્સન ટુ આન્સર. અનિલભાઈ, મેડિકલ ની અંદર જવા માટે એનું એક સાથે લીધું હોય ને તો પહેલા એને બાયોલોજી સાથે એક્ઝામ દેવી પડે, પછી પાછી નીટ ક્લિયર કરવી પડે મેડિકલ આમાં જવા માટે, MBBS માટે. અને નર્સિંગમાં ને એમાં એ લોકો સીધી બાયોની એક્ઝામ દઈ અને પાછું એને એડિટિવ સબ્જેક્ટ કરી અને હવે અકોર્ડિંગ ટુ એનઈપી ન્યૂ સિસ્ટમ પ્રમાણે દે આર એલિજિબલ ફોર નેક્સ્ટ. પણ એને એક્ઝામ આપવી પડે, 1 year રાહ જોવી પડે. અને એ પાછી એક્ઝામ પેલી કમ્પાર્ટમેન્ટમાં આપે છે તો ઇટ ઇઝ નોટ વેલિડ. ફરીથી 1 વર્ષ એને વેઇટ કરવો પડે. હેલો. યસ હા યસ. અનિલભાઈ, એમાં એને ફરીથી 1 વર્ષનો વેઇટ કરવો પડે. અચ્છા, ઓકે. અને પછી બધી સ્કૂલો આવું રાહ ન જોતી હોય. સ્કૂલો એને કોઈ પણ રીતે ગમે ત્યાં પધરાવી દેવું હોય. એટલે સ્કૂલ ઇઝ said કે ઇટ ઇઝ નોટ એલાઉડ, પણ ઇટ ઇઝ ઇન ધ એનઈપી that ઇઝ અલાઉડ. એ લોકો બાયોલોજી નો સબ્જેક્ટ લઈ એક્ઝામ ક્લિયર કરી અને MBBS કરી શકે છે. તો બાયોલોજી ને સબ્જેક્ટ લઈ અને ફરી 12th કરવાનું રહેશે કે કેવું? હા, એટલે ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી અને મેથ્સ એને ક્લિયર કરેલું છે ઓલરેડી, બરાબર. then they have to join the biology for બાયોલોજી નો કોર્સ કમ્પ્લીટ કરવાનો. એટલે બાયોલોજી ની એક્ઝામ આપવાની, પછી 12th માં એડિટિવ થાય, પછી નીટ આપવાની. ઓકે. Students, now you can ask to the Sumat sir more questions or whatever you need. I want to add something. Yes. મિત્તલ, Please, ખીમભાઈ આમાં કંઈક એડ કરવા માંગે છે. ખીમભાઈ વોન્ટ ટુ સે સમથિંગ. હા, મેં કીધું. Yes. ગુડ ઇવનિંગ ઓલ ઓફ યુ. ગુડ ઇવનિંગ આપણે ખીમભાઈ. આ ફિલ્ડની અંદર એટલે ખાસ કરીને જે ફિઝિક્સ કરેલા હોય એના માટે તો જે MRI ને જે બી એ કરી શકે છે, એ ફિઝિક્સ સાથેના હોય છે. બીજું એક એ ઓપ્શન એની પાસે રહે છે કે ફિઝિક્સ વાળા હોય છે મેડિકલ ફિલ્ડની અંદર ટેકનિશિયન તરીકે અંદર
એન્ટર થઈ શકે છે. યસ યસ યસ. એમાં મિત્રો બાયોટેકનોલોજી એ બી આઈ થિંક સો કદાચ એ ગ્રુપ રાખ્યું હોય તો બી થઈ શકે ને. યસ, બીજું બાયોટેકનોલોજી થઈ શકે છે. બાયોમેડિકલ એન્જિનિયરિંગ પણ એ ગ્રુપ સાથે કરી શકે યસ છે. યસ યસ યસ. મિત્રો ખીમભાઈ આપણી સાથે છે તો હું એક કહીશ કે નર્સિંગ એક અમેઝિંગ ફિલ્ડ છે. એટલે મને અત્યારે ચોઈસ આપવામાં આવે કે ભાઈ તમારે આટલા ફિલ્ડમાં તમારે શેમાં જવું છે, એમાં ઇવન મેડિકલ ફિલ્ડ પણ હોય તો આઈ વિલ ગો ફોર નર્સિંગ. કેમ સર? હાલ મતલબ નર્સિંગના સારા એવા સ્કોપ છે. મતલબ ઇન્ડિયા સિવાય જો જોવા જઈએ તો ગમે એ કન્ટ્રીમાં જ્યાં કોઈ પણ ઈચ્છે અહીંયા અત્યારે નર્સિંગ ફિલ્ડ છે યસ પહોંચાડી શકે છે. યસ. અને ઇન્ડિયન નર્સિંગની ઓલ ઓવર વર્લ્ડ ઘણી જ રિસ્પેક્ટ છે અત્યારે. અને nurses are doing great. Indian nurses are doing great job all over world. યસ યસ. ઇવન મેં ખુદ અનુભવ્યો છે. 4 વર્ષ લગી હું બહાર રહીને Yes, આવ્યો yes, છું. વી આર રિસ્પેક્ટેડ ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ. yes, yes. એટલે Respect તમારે is a good, but what about the money in the nursing? ના મની મળી રહ્યા છે. મની તમે વગર તો કોઈ ઇન્ડિયા જાતું બહાર નથી. જાઓ એટલે એટલે ઇન્ડિયા બહાર જાઓ એટલે તમે હા. નર્સિંગમાં યુ ડુ હેવ હેન્ડસમ પેકેજીસ. યસ યસ. એમાં તમારું અર્નિંગ બહુ સારું એજ હોય છે. ઇક્વલ ટુ ધી ફિઝિશિયન ની યસ યસ અરાઉન્ડ યસ જ યસ કમાઈ શકે છે. યસ યસ યસ. હા. અને મારા અમુક ફ્રેન્ડ જે યુએસ માં છે, જસ્ટ આ ઓફ ધી ટ્રેક થોડીક આપણે વાત કરી લઈએ, બહુ ટાઈમ નહીં પેલી બગાડીએ કે યુએસ માં જે મારા ફ્રેન્ડ છે એમાં એક કન્સલ્ટન્ટ ડોક્ટર પાસે જેટલો પાવર હોય છે ઇક્વિવેલન્ટ પાવર નર્સ પાસે હોય છે. બરાબર છે. કોઈ કન્સલ્ટન્ટ એમ કહી દે કે ભાઈ યસ મારે યસ આ સર્જરી કરવાની છે આમ તેમ, અને એ નર્સ કહે કે ના, આ પેશન્ટ આ કારણોસર ફિટ નથી, અને નર્સ કેન ડિનાય ધ ડોક્ટર કે આ પેશન્ટની આ સર્જરી તમે નહીં કરી શકો, યુ આર નોટ એલાઉડ. એટલે એક હોસ્પિટલની અંદર એક રિસ્પોન્સિબલ નર્સ અને એક ડોક્ટરના ઇક્વલ પાવર્સ હોય છે ઇન વેસ્ટર્ન વર્લ્ડ. પણ ઇન્ડિયામાં મેડિકલ ફિલ્ડમાં ક્વોલિટી કંટ્રોલ એટલો બધો સ્ટ્રોંગ નથી, એટલે આ બાયસ છે. અધરવાઇઝ they are highly respected and powerful persons as far as hospital is concerned in Western world. યસ, યુ આર એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ. Yes, yes. સુમતભાઈ, એક વસ્તુ છે કે એક સ્ટુડન્ટે 2 કે 5 દિવસ પહેલા મને એક ક્વેશ્ચન કર્યો હતો કે ભાઈ મેં પેલા મેડિકલ ફિલ્ડ લઈ લીધું, મને નીટી ક્લિયર કરી લીધી, પણ મને પછી બોડીનું ડિસેક્શન કરતા મને ઉલટી આવે છે, ચક્કર આવે છે, અને પછી મારી અંદર ફિયર ઘૂસી ગયો. તો આવું શું તમારી પણ સાથે થયું હતું કે આવું It થતું happens to હોય છે? everyone. It happens to everyone. 100%. બરાબર છે. તમે તમારી સામે સમજો, તમે પેલા દિવસે જે તમે હજી 17 વર્ષના બાળક જ કહેવાય ને, એડોલેસન્ટ કહી લો તમે, એટલે તમે હજી જસ્ટ એડોલેસન્ટ છો, તમારી સામે સીધું જ એક ડેડ બોડી છે, તો ઓબ્વિયસલી છે કે એ આપણું માઇન્ડ એને ટોલરેટ ન જ કરે. ઇટ ટેક્સ ટાઈમ. કોઈ માણસ માટે એ કોઈ એડોલેસન્ટ એ બોય કે ગર્લ માટે ફ્યુ ડેઝ હોય, બીજા માટે ઇટ મે બી એ મંથ, ઇટ મે બી મોર ધેન એ મંથ, પણ ઓલમોસ્ટ બધા એડાપ્ટ થઈ જતા હોય છે. એટલે યા ઇટ હેપન્સ ટુ એવરીવન, પણ ઓલમોસ્ટ બધા એડાપ્ટ થઈ જતા હોય છે. ડિસેક્શનના ફિયરથી, અથવા તમારી સામે ડેડ બોડી છે એનું તમે કાયમ ડિસેક્શન કરો છો એના ફિયરથી કોઈ મેડિકલ ફિલ્ડ છોડ્યું હોય, એવા ધેર આર રેર કેસીસ. ચક્કર ખાઈને પડી જતા હોય, તમને ઘણા દિવસ ખાવાનું ન ભાવે, ખાવા બેસો તો તમને એ બોડી તમારી સામે યાદ આવી જાય તો ઉલટી થઈ જાય. ધીસ હેપન્સ, ધીસ ઇઝ કોમન થિંગ. અને તો આવા 8 મહિના ટાઈમની પછી એવો અંદર ટાઈમ તમે આવે મિત્તલ, અને 8 મહિના પછી એવો ટાઈમ આવે મિત્તલ કે માની લો કે તમારી પાસે કેવું તમારા બોન્ડ નો એક સેટ હોય કે જે તમારે આખું વર્ષ તમે લર્ન કરતા આમ તેમ,
તો જ્યારે તમારી એક્ઝામ્સ આવતી આમ તેમ ત્યારે તમારા બેડમાં ચારે બાજુ બોન પડ્યા હોય ને તમે વચ્ચે એની સુઈ ગયા હો એટલે તમને પછી કોઈ ફેર જ નથી પડતો અમુક સમય પછી. બોન્ડની વચ્ચે પણ સુઈ શકે આ બધા. નાઇસ. I am the daughter of Nilesh Kumar Tandon. નિલેશ કંદલ સાહેબની ડોટર છે. Homeopathic students of third year. Can you guide for a future of homeopathy? Wow, please guide them. ઓકે, રુદ્રા નામ છે બેટા તારું? રુદ્રા will tell. See, Vedanshi, there are two things. એક તો હોમિયોપેથી પર સે ઇઝ અમેઝિંગ ફિલ્ડ, પણ હોમિયોપેથીમાં તમારે એમાં હિસ્ટ્રી ટેકિંગ હોમિયોપેથીમાં મેઇન હોય છે. યુ નો ઇટ, હિસ્ટ્રી ટેકિંગ હોમિયોપેથીમાં મેઇન હોય છે. એટલે તમારે પેશન્ટની હિસ્ટ્રી ટેકિંગમાં બહુ જ ડીપમાં જવું પડતું હોય છે. એલોપેથી કરતાં ક્યાંય વધારે ડીપમાં જવું પડતું હોય છે. અને એ સ્કિલ જો તમે કેળવી શકો, ઇફ યુ કેન ડેવલપ ધેટ સ્કિલ, you can be an amazing homeopath. પણ માની લે કે તારે પ્યોર હોમિયોપેથી પ્રેક્ટિસ નથી કરવી, તો યુ કેન હેવ યોર ઓન ક્લિનિક અને તું પાર્શિયલ એલોપેથી પ્રેક્ટિસ કરી શકે. સેકન્ડ ઓપ્શન. થર્ડ ઓપ્શન કે તું કોઈ પણ હોસ્પિટલને જોઈન કરી શકે અને એઝ એ ક્લિનિકલ આસિસ્ટન્ટ તું એ હોસ્પિટલમાં એ ડોક્ટરોની ટીમ સાથે તું કામ કરી શકે. એટલે there are three options for you. One is કે તું પ્યોર હોમિયોપેથ થા, બટ એમાં તમારો ડાયગ્નોસ્ટિક પાવર ઘણો જ પાવરફુલ હોવો જોઈએ. એલોપેથિક ડોક્ટર કરતાં પણ વધારે ડાયગ્નોસ્ટિક પાવર હોવો જોઈએ અને એમાં હિસ્ટ્રી ટેકિંગ બહુ જ ડિટેલ થતું હોય છે. એટલે યુ કેન બી અ પ્યોર હોમિયોપેથ. સેકન્ડ ઇઝ કે તું તારું પોતાનું ક્લિનિક ખોલી અને યુ કેન પ્રેક્ટિસ એલોપેથી. થર્ડ ઇઝ કે યુ કેન જોઈન એની ઓફ ધી હોસ્પિટલ અને ક્લિનિકલ આસિસ્ટન્ટ તરીકે તું કોઈ ટીમમાં જોઈન થશે. સો ધીસ થ્રી આર ઓપ્શન્સ ફોર યુ. થોડુંક એનું ફ્યુચર કેવું છે એ પણ કયો. And he's asking what about the MD? એમડી કર્યા પછી તારી પાસે આજ 3 રસ્તા રહેશે. એટલે even after doing your MD in homeopathy, where will remain these three. તું એમડી કરે છે એનો મતલબ કે તારે પ્યોર હોમિયોપેથી પ્રેક્ટિસ કરવી છે. તો દેટ ઇઝ વેરી વેલ એન્ડ ગુડ. will give you an example. One of my friend is there in Mumbai. He is one of the top homeopaths of India. He is charging 36,000 per case. 36,000 rupees per case. મારે એને બતાવવા જવું હોય તો I have to pay him 36,000. એના આસિસ્ટન્ટ હોય આખી ડિટેલ હિસ્ટ્રી લેતા હોય છે. આ હાફ એન અવર જેટલો આપણે ટાઈમ આપે, બટ હી ઇઝ ચાર્જિંગ 36,000. સો એન્ડ હી ઇઝ એના મિડલ ઇસ્ટમાં ક્લિનિક છે, એના યુરોપમાં ક્લિનિક છે. એટલે તમે એ લેવલ પર જઈ શકો. એમડી કર્યા પછી તું એમડી કરવાનું વિચારે એનો મતલબ કે તું યુ વોન્ટ ટુ પ્રેક્ટિસ હોમિયોપેથી ઓનલી, તો પછી તો ક્યાં તારે કોઈ કન્ફ્યુઝન જ નથી. હોમિયોપેથીનું ફ્યુચર બ્રાઇટ જ છે, પ્રોવાઇડેડ તમે એમાં કેટલા અંદર ઉતરી શકો. She is satisfied. Good. Next, Dhruv, you have so many questions. Dhruv, are you there? You had asked me. I told you that हम बात करेंगे जब. Dhruv Kumar. Dhruv. अच्छा, एक और क्वेश्चन है नीलेश सर की डॉटर का. What preparation, yes, sir? Yes, definitely. It should be from beginning only.
તારે પ્યોર હોમિયોપેથી પ્રેક્ટિસ કરવી તો માઇન્ડસેટ જ તારે એ રીતના ડેવલપ કરવો પડે કે તારે પ્યોર હોમિયોપેથી પ્રેક્ટિસ કરવાની છે અને તારે પહેલાથી જ એ રીતે આગળ વધવું પડે. સો યસ, યુ શુડ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ થર્ડ યર ઓનલી. Is it clear? Okay. Fine. સુમંતભાઈ, બીજો એક ક્વેશ્ચન આવ્યો હતો મારી પાસે. આ જ્યારે મેં કેરિયર ફેર કર્યો ને ત્યારે કે ભાઈ શું એમબીબીએસ કરીને પણ યુપીએસસી દઈને કયા લેવલ સુધી ઇન્ડિયાના ટોપ રેન્ક ઉપર જઈ શકાય છે? બધું ધેટ્સ આઈ ડોન્ટ નો બીકોઝ આઈ હેવ નો આઈડિયા એન્ડ I did not meet this type of the peoples also. મેડિસિન એટલે એમબીબીએસ કર્યા પછી તમને યુપીએસસી ઈઝી પડે છે, કારણ કે તમારો એક સબ્જેક્ટ છે એ જનરલ નોલેજ તો ઓબ્વિયસલી હોવાનો છે. એક તમારો કોઈ પણ સેકન્ડરી સબ્જેક્ટ રાખો, તમારો મેઇન સબ્જેક્ટ તમારો મેડિસિન હોય છે. એટલે મેઇન સબ્જેક્ટ જે મેડિસિન એમાં કોમ્પિટિશન જ ઓછી હોય છે. એટલે ઇટ ઇઝ ઇઝીયર ફોર એન એમબીબીએસ ગ્રેજ્યુએટ ટુ પાસ યુપીએસસી, કારણ કે સીધો એમના પ્રાઇમરી સબ્જેક્ટમાં કોમ્પિટિશન જ ઘટી જાય છે. સેકન્ડ એક ક્વેશ્ચન હતો કે રિસર્ચ ફિલ્ડમાં તો આજે મને થોડીક ઇન્ફોર્મેશન મળી, કારણ કે મારે રોટરી બરોડા સયાજી નગરીમાં આજે અમારો એવોર્ડ ફંક્શન હતો, એમાં મુરાદ લાલા કરીને કોઈ લેડી છે, સી વેન્ટ ફોર ધ એન્ટાર્કટિકા. તો આજે મને ખબર પડી કે ડોક્ટર્સ આલ્સો ગો ફોર ધ ફર્ધર રિસર્ચ ઇન ધ ઇન્ડિયન સિસ્ટમ. તો એમાં કઈ તમે થોડુંક ગાઈડન્સ આ લોકોને આપશો કે એમાં કેટલી મુરાદ લાલા ઓપોર્ચ્યુનિટી મુંબઈ બેસ્ડ. હા, આજે એમનું લેક્ચર હતું. મુરાદ લાલા મુંબઈ કે બેસ્ડ ઓન્કો સર્જન છે. ઓન્કો સર્જન છે. અને એમાં છે ને એન્ટાર્કટિકામાં રિસર્ચ વર્ક કન્ટિન્યુ ચાલુ હોય અને બધા કન્ટ્રીના ત્યાં બેઝ છે. હવે એન્ટાર્કટિકા ઇઝ એ રિમોટ એરિયા કે જ્યાં સર્વાઈવ થવું એ ઇઝ નોટ ઇઝી થિંગ. એટલે રિમોટ એરિયામાં ઇફ યુ ચૂઝ ટુ સેટલ ધેર, તો એમાં કેવું હોય છે કે એન્ટાર્કટિકામાં તમારે અમુક મહિના માટે જોબ કરવાની છે, બહુ સારું પેકેજ હોય છે. બાકીના મહિનાઓ તમે પાછા તમારા નેટિવ કન્ટ્રીમાં આવી અને તમારા ફેમિલી સાથે રહી શકો. પણ જે ટાઈમ તમારે ત્યાં એન્ટાર્કટિકામાં ફ્યુ મંથ્સ જે રહેવાનું હોય છે એ ટાઈમમાં તમે તમારા ફેમિલીને મળી ના શકો, કારણ કે ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ કે તમારા ફેમિલી મેમ્બર ત્યાં કંઈ ફ્લાય કરીને નથી આવી શકવાના કોઈ. એટલે એન્ટાર્કટિકા નો જે 6 months તમારે ત્યાં રહેવાનું હોય છે ઇન ધ મંથ ઓફ ઇન સમર પીરિયડ. વિન્ટરમાં તો ત્યાં કોઈ જઈ નથી શકતો, એટલે વિન્ટરમાં બધા રિસર્ચ સ્ટેશન ખાલી થઈ જતા હોય ને એના નેટિવ કન્ટ્રીમાં લોકો આવી જતા હોય છે. એટલે આવી ઓપોર્ચ્યુનિટી કે જેમાં તમારે 6 મહિના કામ કરવાનું, 6 મહિના તમે ઘરે રહી શકો અને બહુ સારા પેકેજ હોય છે. એટલે યસ, આવી કોઈ પણ ઓપોર્ચ્યુનિટી હોય તો ઇવન માની લો કે હું માઉન્ટેનિયરિંગ કરું છું તો એવરેસ્ટ હું તમને કહું તો એવરેસ્ટમાં ત્યાં અમુક જે મોટી એજન્સીઝ હોય છે એની સાથે અમુક ડોક્ટર એ લોકોને રાખવા પડતા હોય છે. એટલે માની લો કે તમે ડોક્ટર તરીકે તમે જોઈન થાવ તો તમારું એવરેસ્ટનું આખું એક્સપેન્સ છે એજન્સી તમારું બેર કરે. એટલે એવરેસ્ટનું એક્સપેન્સ મિનિમમ એક્સપેન્સ ઓફ એવરેસ્ટ ઇઝ 50 લાખ મિનિમમ એક્સપેન્સ. એટલે સીધા તમારા 50 લાખ એજન્સી તમને આપશે અને તમે એવરેસ્ટ કરી શકશો. એમ બીજી વાત કરું કે માની લો કે મિડલ ઇસ્ટમાં જે હજ કરવા માટે જાય છે ત્યાં તમે એઝ એ ડોક્ટર સર્વિસ આપો તો તમને સારા એ ડ્યુરેશનમાં સારા પેકેજીસ મળી જાય છે. અને ઇવન આપણી ડિગ્રીઝ, ઇન્ડિયન ડિગ્રીઝ મિડલ ઇસ્ટમાં વેલિડ છે, એટલે તમે ઇન્ડિયન ડિગ્રી સાથે મિડલ ઇસ્ટમાં પ્રેક્ટિસ કરી શકો. સો ધીઝ આર ધ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ. તમે યુએસએમએલઈ આપી અને તમે યુએસમાં જઈ શકો. તમે યુએસએમએલઈ 2 ક્લિયર કરી તમે ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યુઝીલેન્ડમાં જઈ શકો. તમે યુએસએમએલઈ 2 કરી અને યુરોપિયન કન્ટ્રીમાં અથવા લેટિન અમેરિકન કન્ટ્રીમાં જઈ શકો. એટલે બ્યુરોક્રેસી છે, આવી રેર ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. માનો કે એન્ટાર્કટિકા છે કે આ હજ યાત્રા કે આ હિમાલયન, એટલે આ બધા એક્સપેડિશન છે કે જે તે કન્ટ્રીની એક્ઝામ્સ આપી અને તમે એબ્રોડ સેટલ થઈ શકો. દેર આર મેની ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ. because today only I listen her and I understand about the Antarctica. અમારે રોટરીમાં કંઈ પણ ફંક્શન હોય
તો કઈ એવા સારા સ્પીકર ને બોલાવ્યા હોય તો ટુડે વી મીટ એન્ડ એટલે મને ત્યારે ખબર પડી કે આટલું બધું યસ યસ ડીપ ડાઉન મતલબ ડોક્ટર્સ પણ જતા હોય છે. હવે એક ક્વેશ્ચન છે, who is this? Write your name. 1 + 9 60. 1 + 60. What is your name? Can you write your name, please? He or she is asking how to grow the business in future. નો હું બિઝનેસમેન નથી એટલે આઈ એમ ધ વર્સ્ટ પર્સન કે આ ક્વેશ્ચન નું આન્સર આપવા માટેનો વર્સ્ટ પર્સન હઈશ. એટલે આનો આન્સર હું આપીશ ને તો તારો સારો બિઝનેસ ચાલતો થાય એમાં તું બ્લન્ડર કરીશ. એટલે બેટર આઈ ડોન્ટ ગીવ આન્સર ટુ ધીસ ક્વેશ્ચન. એટલે જો તમારો ક્વેશ્ચન હોય મેડિકલ ફિલ્ડમાં બિઝનેસ કેમ ગ્રો કરવું, તો ફર્સ્ટ થિંગ ધીસ ઇઝ નોટ એ હા બિઝનેસ. ઇન ધેટ આઈ કેવું કેન ગાઈડ. હા, એ મેડિકલ ફિલ્ડ છે ને કારણ કે બેટા, એ બિઝનેસ તો એક બિઝનેસ બહુ નથી, મોટી ઇટ ઇઝ એ વેગ પ્રોફેશનલ છે, ટર્મિનોલોજી છે. પણ લોકોએ એવું કરી નાખ્યું છે. બધા ફ્રોડ પોલિટિક્સ જે આવ્યા એના લીધે ઈ ખરાબ થઈ ગયું છે કે એનું નામ બિઝનેસ આપી દીધું છે. ધેર ઇઝ નોટ એ પ્રોડક્શન. મેડિકલ ફિલ્ડમાં પ્રોડક્શન નથી. લઈ આવશું એને ટાઈમ Sure, મળવા દો. Nilesh નિલેશ sir. સાહેબ, યસ આ ડિસેમ્બરમાં કન્ફર્મ આવવાનું જ છે. ઘણા સમય થઈ સો ગયો બિઝનેસ માટે એમ કેવું. ઘણો સમય. યસ ના શ્યોર છોકરાઓ ઇન ધીસ બિઝનેસ માટે ડિસેમ્બર. હું તમને એક સારા બિઝનેસમેન નું કમિટમેન્ટ છે ને, જે સૌથી વધારે મેડિકલમાં ડોનેશન કરે છે, એ બહુ પ્યોર બોલે છે, એવા વ્યક્તિનું કન્સર્ન કરાવીશ. પણ હવે તો નિલેશ સર તમારે કઈ યસ સર્ક્યુલર આજે આપ્યું છે કે કાલથી સ્કૂલ ચાલુ થઈ છે? નિલેશ સર, જી મેડમ. એટલે છોકરા આવતીકાલથી સ્કૂલ ચાલુ થઈ જાય છે? અમને તો 1 જુલાઈ નો જ હા આઈડિયા હતો. આવતીકાલથી એટલે 30 તારીખે આવશે છોકરાઓ. ફાઈન, સારું, કારણ કે કાલ લાસ્ટ સેશન છે આમનું મેન્ટલ હેલ્થ નું. એટલે હા મેડમ, ફાઈન. ખબર છે. હવે કિડ્સ સારું કામ કરી રહ્યા છે. ફાઈન, સારું કામ કરી રહ્યા ફાઈન. છે. આપણે ફાઈન હા. સોમનાથ વિશેષ ઇન્ફોર્મેશન એ લઈ શકીએ કે હાઉ ધ ડોક્ટર્સ શુડ બી હેલ્થી. અને એ અત્યારથી કેવી રીતે તમારે હેલ્થી રહેવું. ઘણી વખત રાત્રે આપણને ઊંઘ આવતી હોય તો, કારણ કે તમે બધા અત્યારે કોઈ એમબીબીએસ માં એન્ટર થાવ એવા 1 કે 2 જ છોકરાઓ છે, બાકી બધા 11-12 વાળા છે. તો આપણે થોડુંક સોમનાથ સર એવું કહેશે કે એની જર્નીમાં એ કેવી રીતે અને કેટલું વાંચતા હતા થોડુંક, અને અત્યારે એની અંદર શું એ ચેન્જ લઈ આવ્યા છે. તો એનાથી તમને બી થોડુંક બેનિફિટ થશે અને હ્યુમન સ્પીકિંગ કેન બી ઇમ્પ્રુવ ધ ટેક ધ ચેન્જીસ. કારણ કે યુટ્યુબ થી ચેન્જીસ આવતા હોત તો બધા બદલાય જ જાત ત્યાંથી. સો પ્લીઝ સોમનાથભાઈ. એટલે વિલ ટેલ યુ વન થિંગ કે ટિલ યુ ક્લિયર યોર તમે ગ્રુપ એ લીધું, ગ્રુપ બી લીધું, તમે નીટ અથવા તો JEE તમે જે પણ ક્લિયર કરવાના હો ત્યાં સુધી તમે ફોર ટાઈમ બિંગ તમારી હેલ્થને થોડીક સાઈડમાં મૂકી દો. પણ દેટ ડઝન્ટ મીન કે તમે હેલ્થનું બિલકુલ જ ધ્યાન ના રાખો. કારણ કે તમારી મેન્ટલ અને ફિઝિકલ હેલ્થ સાઉન્ડ હોવી જોઈએ ને તો જ તમે એક્ઝામ આપવા જશો. એટલે સેકન્ડ અને થર્ડ પ્રાયોરિટી તમારી મેન્ટલ અને ફિઝિકલ હેલ્થ રાખવાની જ્યાં સુધી યુ ક્લિયર યોર JEE ઓર નીટ. પણ પછીથી છે ને તમારે એક શિડ્યુલ બનાવવું પડે કે તમે આટલો ટાઈમ તમારા રીડિંગ માટે આપશો, આટલો ટાઈમ તમારા મગજની કસરત માટે એટલે કે એન્ટરટેન માટે આપશો, આટલું તમારે ફિઝિકલ હેલ્થ માટે આપશો. પછી માની લો કે તમે MBBS પૂરું કર્યા પછી તમારી એમાં ફેમિલી લાઈફ એડ થશે એટલે તમારે એમાં એક વધારે જોડવું પડશે કે હવે આટલો ટાઈમ તમે તમારા ફેમિલી માટે આપશો. એટલે અલ્ટિમેટલી અત્યારે તમે JEE અને નીટ ક્લિયર કરતા પહેલા થોડુંક તમારે મેન્ટલ અને ફિઝિકલ હેલ્થને સાઈડમાં રાખવાની, એટલી સાઉન્ડ રાખવાની કે તમારી એક્ઝામ્સ તમે બહુ સારી રીતે આપી શકો. તમે માન્યું કે MBBS માં ગયા તો પછી તમારે તમારું રીડિંગ અને તમારું સ્ટડીની સાથે સાથે
એક ટાઈમ તમારે તમારી ફિઝિકલ હેલ્થ માટે સ્પેર કરવો પડશે, એક ટાઈમ તમારે તમારી મેન્ટલ હેલ્થ માટે સ્પેર કરવો પડશે ને. એ તમારે એક આખા દિવસનું તમારે બનાવવું પડે કે ભાઈ આટલું મારા માટે ટાઈમ રાખીશ, આટલો મારી સ્ટડી માટે રાખીશ એન્ડ ધીસ. પછી તમારું MBBS પૂરું થાય, તમે સ્પેશિયાલિટીમાં આવો અને તમારે મેરેજ થઈ ગયા હોય તો તમારે આ 3ની સાથે તમારો ફેમિલી ટાઈમ પણ તમારે એમાં એડ કરવો પડે અને એ તમારે આખા દિવસનું ડિવિઝન કરી અને એને તમારે આગળ ચાલવું પડે. અને આ તમારું ડિવિઝન છે એ 6 દિવસનું જોવું જોઈએ. 7મો દિવસ તો તમારે પ્યોર તમારે રિલેક્સેશન માટે, એન્જોયમેન્ટ માટે રાખવો જોઈએ. તમે મહિનામાં 30 દિવસ વાંચશો અને 4 સન્ડે તમે એન્જોય કરી અને 26 દિવસ વાંચશો તો 26 દિવસ વાળા આગળ નીકળશે રેધર દેન જે 30 દિવસ કન્ટિન્યુ વાંચે છે એના કરતા. કારણ કે તમારી બ્રેઇનને પણ રિલેક્સેશન જોઈએ. That's I told in the 10th class જે લોકોએ મારા કેરિયર કાઉન્સિલિંગ ના લાસ્ટ લેક્ચર લીધા હશે, જો રિપીટ થઈને એવી વાત આવે છે કે પોઝ જોઈએ આપણને, બરાબર છે, તો જ આપણી પોટેન્શિયાલિટી વધે. તો ગાંડાની જેમ વાંચવા કરતા પોઝ અને પેટર્ન થી વાંચો એમ, બરાબર. રીડિંગ ઇઝ મસ્ટ બટ ડુ નોટ ગો ઇન ધ કમ્ફર્ટ ઝોન, બટ કીપ યોર સેલ્ફ એટલીસ્ટ યુ હેવ એ સ્પેસ ટુ બી અ રિલેક્સ. સોમત સર, હવે તમારી માઉન્ટેનિયરિંગ ની એકાદ સ્ટોરી કયો, અમારા છોકરાઓને સાંભળવી છે અને ખાસ ઈ માઉન્ટેનિયર ડોક્ટર ને આજ મળવા આવ્યા છે. સરસ મજાની એવી કઈક સ્ટ્રગલ પણ હોય અને આમ એન્ડ મુમેન્ટમાં પાછા જીવી ગયા હોય એવી મજા પણ હોય, એવી સ્ટોરી કયો. ઓકે, સારું. એટલે જ્યારે હું એવરેસ્ટ કરતો હતો ને ત્યારે મારે એવરેસ્ટ અને લાહોસે બંને કરવાનું હતું. એટલે એમાં કેવું હોય કે તમારી સાથે તમારો એક ગાઈડ કન્ટિન્યુ હોય, એટલે તમે એક પેરમાં તમે સબમિટ કરવા માટે જતા હો છો. એટલે એવરેસ્ટ માટે જ્યારે હું કેમ્પ 4 જે એવરેસ્ટ કરવા માટેનો જે છેલ્લા દિવસનો કેમ્પ, જે હાઈએસ્ટ કેમ્પ હોય, કેમ્પ 4 થી માઉન્ટેનિયર નીકળે એટલે એ સબમિટ કરે અને પાછા કેમ્પ 4 પાછા આવી જાય. એટલે એ તમારે અને તમે ઓક્સિજન સાથે હોય તમારું. આ કેમ્પ 4 થી એવરેસ્ટનું સમિટ એ વિથ ઓક્સિજન તમારે કરવાનું થતું હોય. એટલે મારી સાથે 2 શેરપા હતા, કારણ કે માની લો કે મારે પછી તરત જ તે એવરેસ્ટના કેમ્પ 4 આવી અને સામે મારે લાહોસે કરવા જવાનું હતું. એટલે ઇન કેસ મારા કોઈ એક શેરપાને કંઈ થયું તો મારી પાસે એક બીજો શેરપા હોય કે જે મને આસિસ્ટ કરી શકે બીજી પીક કરવામાં. એટલે અમે જ્યારે એવરેસ્ટ સમિટ માટે નીકળ્યા એટલે મારું જે ઓક્સિજન સિલિન્ડર મારી પાસે હતું એ જ્યારે અમે એવરેસ્ટ સમિટ કરી અને પાછા આવતા હતા ત્યારે એ સિલિન્ડર ખાલી થઈ ગયું. હવે મારું જે રિઝર્વ ઓક્સિજન સિલિન્ડર હતું એ કોઈ પાસે, દરેક માઉન્ટેનિયર પાસે અને એના આસિસ્ટન્ટ પાસે, જે શેરપા આસિસ્ટન્ટ હોય એની પાસે રિઝર્વ સિલિન્ડર લઈને નીકળતા હોય. પણ મેં મારા શેરપા જોડે ડિવિઝન એવી રીતે કરેલું હતું કે ફૂડ અને જે પાણી જે છે એ મારી પાસે રાખેલું હતું અને મારું રિઝર્વ ઓક્સિજન સિલિન્ડર જે બીજો શેરપા હતો એને આપેલું હતું. હવે પેલો શેરપા એ જુનિયર પર્સન હતો, એ પણ મારી જેમ પેલી જ વાર એવરેસ્ટ કરતો હતો. એટલે એ એકદમ એન્થુ થઈ અને લગભગ 200 મીટર આગળ નીકળી ગયો. હવે એવરેસ્ટમાં 200 મીટર ઇઝ લાઈક હેવન એન્ડ હેલ. તમે કોઈ એને રાડ પાડીને કે ના બોલાવી શકો. તમે તમારો કોન્ટેક્ટ એ વોકી ટોકી થ્રુ જ કોન્ટેક્ટ હોય. હવે એ જુનિયર પર્સન, એટલે મારી જે એજન્સી જેને મેં જોઈન કરી હતી એને વોકી ટોકી નતું આપ્યું. એટલે કોઈ હિસાબે જેની પાસે મારું ઓક્સિજન સિલિન્ડર હતું એનો કોઈ હિસાબે એપ્રોચ થાય જ નતો. મારું સિલિન્ડર ખાલી થઈ ગયું. સી, એવરેસ્ટમાં વિધાઉટ ઓક્સિજન વન કેન સર્વાઈવ ફોર 7 મિનિટ્સ. 7 મિનિટની અંદર જો તમારું ઓક્સિજન તમને ન મળે તો વન વિલ ડાય. હવે ફોર્ચ્યુનેટલી જે મારી એજન્સીના જે માઉન્ટેનિયર કે જેની સ્પીડ થોડીક ઓછી હતી એ સામેથી આવતા હતા. એન્ડ વન ઓફ ધી જે શેરપા ગાઈડ હતા એમની પાસે એક્સ્ટ્રા રિઝર્વ સિલિન્ડર હતું. And he given that cylinder, oxygen cylinder to me. In case ચલો આજ સિનારીઓને થોડોક આપણે એ રીતે કરીએ કે મારી આખી એજન્સીના માઉન્ટેનિયર અને શેરપા ગાઈડ ઉપર જતા રહ્યા હોત અને પાછા વળતી વખતે કોઈ જ ના હોત તો એ મારી ફેટાલિટી જ હતી ત્યાં. એટલે ક્યારેક આપણે નેચર છે ને એ હેલ્પ કરી જતું હોય છે. આપણા કર્મો આપણે પેલું કરતા હોય છે.
આવા તો ઘણા ઇન્સિડન્ટ છે. આપણે જ્યારે વધારે ટાઈમ ડિસેમ્બરમાં આપણે મળશું ત્યારે ચોક્કસ આના પર ડિસ્કશન કરશું. બટ ધીસ વોઝ વન ઓફ ધ ઇન્સિડન્ટ્સ કે જ્યાં લાઈફ અને ડેથ નો પેલું થ્રેટનિંગ આવી ગયું હતું. એ સમયે તમારું ફિલિંગ શું હતું? એમાં સી વન મોર થિંગ કે તમે એવરેસ્ટ કરો ને ત્યારે તમે જ્યારે ફાઇનલ સમિટ પુશ માટે નીકળો ત્યારે 5 દિવસ પહેલા બેઝ કેમ્પથી તમે નીકળાવો. 5 દિવસથી યુ આર ડિપ્રાઇવ્ડ ઓફ ફૂડ, યુ આર ડિપ્રાઇવ્ડ ઓફ સ્લીપ, યુ આર ડિપ્રાઇવ્ડ ઓફ ઓક્સિજન. એટલે તમે તમારું માઇન્ડ સરખું કામ જ ન કરતું હોય, તમે હેલ્યુસિનેશનમાં જાઓ. એટલે મને ઓક્સિજન સિલિન્ડર મળી ગયું, દેટ ઇઝ વેલ એન્ડ ગુડ એન્ડ આઈ સર્વાઈવ્ડ. પણ ન મળે તો મારા માઇન્ડમાં કોઈ એવા વિચાર વિયર્ડ વિચાર આવતા હોય, કારણ કે મારું માઇન્ડ એટલું વિચારી જ ના શકતું હોય. જે આપણે અત્યારે વિચારીએ છીએ, વાત કરીએ છીએ, એટલી માઇન્ડની કેપેસિટી ત્યાં હોતી જ નથી. એટલે ડેથ પણ તમે તમારું માઇન્ડ એક્સેપ્ટ કરી લે એ સિનારીઓ હોય છે. બરાબર. Students, now you have a questions in this also. So whatever I speak કે ભાઈ એક માઉન્ટેનિયર ડોક્ટર એની પોતાની ફિઝિકલ અને મેન્ટલ ફિટનેસ હોય તો જ એ ડોક્ટર માઉન્ટેનિયરિંગ કરી શકે. બરાબર? બીકોઝ I know, as I just completed the basic course of the mountaineering and advanced course of the mountaineering, જે આપણી નવોદયના હમણાં કૃપા દીદી કરીને આવ્યા, એ બે કોર્સ મેં 2002 ની આસપાસ મેં કમ્પ્લીટ કરેલા છે. બરાબર? પછી તો મેં કઈ કર્યું જ નથી. આઈ લેફ્ટ ઇટ. તો આઈ નો દેટ વોટ ઇઝ ધ ટફ કન્ડિશન. જો મને એ એક પાણાના પહાડ ચડવા અઘરા લાગતા હોય તો હી ઇઝ ઓન ધ આઈસ બર્ગ કે આઈસ લેન્ડ ઉપર હતા, અને પ્લસ ડોક્ટર પણ છે. તો ફર્સ્ટ થિંગ્સ, વેન યુ વોન્ટ ટુ બી અ ડોક્ટર, યોર own physical body should be a powerful. It should be a maintained. એને કમ્ફર્ટ ઝોનમાં નથી લઈ જવાનું. આ સાહેબ Yes. છે એ કમ્ફર્ટ ઝોન ની બહાર આવીને જ એના બોડીને એટલું સ્ટ્રોંગ કર્યું છે, કે he retained himself as a great achiever. થોડુંક So આપણા માટે બહુ મિત્તલને વચ્ચે ઇન્ટરપ્ટ કરીશ. મિત્તલને થોડુંક વચ્ચે ઇન્ટરપ્ટ કરીશ કે જો બાળકો, તમારે લાઈફમાં કઈ એચીવ કરવું હશે ને તો એ એચીવમેન્ટ કમ્ફર્ટ ઝોનની બહાર જ છે. કમ્ફર્ટ ઝોનની અંદર બસ મજા છે, એન્જોયમેન્ટ છે, સક્સેસ નથી, એચીવમેન્ટ નથી. ટુ બી સક્સેસફુલ એન્ડ ટુ એચીવ સમથિંગ ઇન યોર લાઈફ, એ કમ્ફર્ટ ઝોન, એ કુંડાળાની બહાર તમારે નીકળવું જ પડશે. દેર ઇઝ નો અધર ચોઇસ, નો અધર વે. 100%. Because as I am living, I know that each and every minute I have to face still a day. Life is a journey, enjoy it. Bas. I want to say that's only. Now any students through Mahir, Dr. Jake is someone here, Mahir, Daga, anyone have any questions, you can ask to the Somat sir, as we have 5 minutes more only, because he is also on the way. उन्होंने भी अपना रूट्स में साइड में रख के हमसे बात की है, और बहुत मैंने परेशान भी किया है उनको. करीबन उनके ऑफिस में फोन किया, वहां फोन किया, ऐसे करो वैसे करो. तो एंड वो बोलता है कि मेरे को यार वो लिंक भरने में इतना टाइम लग रहा है. मैंने बोला छोड़, फोटो तो मैंने फेसबुक से उठा दिया और मैंने खुद ही बना दिया. मेरे को टॉपिक भी नहीं पता था. I just made it. But my target is that once they connect with, you connect with the sir, so in future, કોને એમ થાય કે મારી સાથે મારા સિનિયર ડોક્ટરો પણ છે, એટલે કાંઈ આપણે આમ સિંહ મારવા જેવી વાત નથી. અને સિંહ મરી જાય તો પણ મરી જાય, કાં આપણે મરી જાય કાં સિંહ મરી જાય, બેમાંથી એક સોલ્યુશન થાય. બરાબર? એટલે એટલા માટે ખાસ તમારી સાથે કનેક્ટ કરાવવાનું આજે મારું આ ડ્રીમ હતું. આખો મહિનો બધાને કનેક્ટ કરાવી શકું, પણ કઈ વાંધો નહીં, આપણે 10 ને તો કનેક્ટ કર્યું ને એટલું ઇનફ છે આપણા માટે. નેક્સ્ટ યર આપણે ક્યાં વયું ગયું છે, હજી જીવન તો ચાલવાનું જ છે. વી કેન કનેક્ટ 60 to 60 days. નાઉ છોકરાઓ, તમે તમારો પ્રશ્ન પૂછ્યો અને સરને થોડાક તમારા પ્રશ્ન ન હોય તો રિવ્યુ આપો.
It is compulsory. Start the camera and speak to him. Every 30 minutes. 30 seconds. Minimum 30 seconds you have to speak. Everyone, it is compulsory. Please. Mahir, Margi, start your camera. Yes. એક હું ફોટો પાડી લઉં. હાલો છોકરાઓ કેવા છે. Thumbnail માં મૂકવા જોશે YouTube ની. So everyone start your camera. It's my heartly request. Anil, you also. અહીંયા તારી દીદી છું. અહીંયા president કાંઈ નહીં. ચલો. Start the camera, everyone. Yes. Doctor છે આ તો પેલા જ છે ને. Everyone start your camera. અને જરાક આપણે હવે સોમતભાઈને રિવ્યુ આપશું. દુનિયામાં કોઈને એપ્રિસિએશન ની જરૂર ના હોય પણ મને તો બહુ મજા આવે. Yes, definitely. એક મિનિટ. સોનલ છે, મનીષ. હમણાં અમે એક નાનું માઉન્ટેનરિંગ કરી આવ્યા સોમતભાઈ. આ બધા છોકરાઓને લઈને અમે Okay. લોકો આઈનબોલ નામની એક ગેમ માંથી ગયા હતા અને ત્યાં અમે મતલબ પછી અમે ગયા હતા મનાલી. તો ત્યાં Okay. નામ તો ભૂલી ગઈ. Great. ત્યાં એમાં આઈસમાં ગયા હતા ત્યારે પણ મેં તમને યાદ કર્યું. તો મારા તો પગ બળવા માંડ્યા. આ સોમત કેમ થઈ રહ્યો હશે? ત્યારે સાહેબ કઈ નથી બોલાવતી. હું એમ જ કહું. I always speak about you, Mukesh, Vipul, to all the students. Because મારું field ઈ છે એટલે I always appreciate Yes. them. With your names and your fames. હાલો ભાઈ જયેશભાઈ કઈક કયું? જયેશભાઈ સરનું લેક્ચર કેવું લાગ્યું? શું લાગ્યું? માહિર તું તારા રિવ્યુ તૈયાર કરી લેજે નહીંતર મોરબી આવીને લાકડી લઈશ. એમણે આજ તો Okay. આપવાનું જ છે. હા. Please. Speak about the સમાજ સર કેવું તૈયારી કરી લાગ્યું લો. તમને? શું change તૈયારી ન કરવાની અંદર આવે એ કરવાની. તૈયારી કરી કોઈને કઈ મળ્યું છે એ એજ્યુકેશનમાં તૈયારી કરો. આમાં અંદર શું આવે છે એ બોલવાનું હોય. શું તમારું ટ્રાન્સફોર્મેશન તમને ક્યાં લાગે છે? Educate the change. તમને શું લાગ્યું આજના 1 કલાક પછી? Anyone? કોઈ બોલશે? 11th 12th ના છોકરાઓ. હા બોલો. મેમ બહુ સારું લાગ્યું અને મેમ મને એક ડાઉટ હતો. Doubt, Hello. યસ મેમ. Hello. હા Doubt પૂછો સર ને. સર એમ પૂછતી હતી કે આપણે યુપીએસસી ક્રેક કરવી છે મને. તો સર આમ કેવી રીતની તૈયારી આમ સ્ટાર્ટ કરવી જોઈએ? કે નોટ્સ બનાવવાથી સ્ટાર્ટ કરવું જોઈએ કે પછી ફર્સ્ટ રીડિંગ કે ના સી જો તારી યુપીએસસી માટેની તૈયારી કરવી હોય તો માની લે કે તારે યુપીએસસી ની દીકરા શેમાં તૈયારી કરવી? એટલે તારું અત્યારે તું કયા સ્ટાન્ડર્ડમાં છો? સર 8th માં છું. અચ્છા 8th માં છો. ઓકે. તો તારે પહેલા તો ગ્રેજ્યુએશન કરવું પડે. હવે તું જે પણ સબ્જેક્ટમાં ગ્રેજ્યુએશન કરીશ એ તારો પ્રાઇમરી સબ્જેક્ટ હશે, બીજો તારો જનરલ નોલેજ હશે, ત્રીજો તારો એક સેકન્ડરી સબ્જેક્ટ હશે. એટલે યુપીએસસીમાં તારે નોટ્સ બનાવવાથી નથી ફાયદો થતો. યુપીએસસીમાં એક્ઝામ ઓરિએન્ટેડ નથી હોતું. યુપીએસસીમાં થોડો રીડિંગ જોઈએ દીકરા. એટલે તારે બધું જ રીડ કરવું પડે. જે એક્ઝામ ઓરિએન્ટેડ લોકો જે છોડતા હોય એ તારે વાંચવાનું હોય છે. એટલે એક્ઝામ ઓરિએન્ટેડ કેવું હોય કે ભાઈ આ ક્વેશ્ચન તો ક્યારેય પૂછાતો છે જ નહીં, આમાં શું કામ ટાઈમ વેસ્ટ કરવાનો? રેરલી પૂછાય, આમાં ટાઈમ નહીં વેસ્ટ કરવાનો. આ સૌથી કોમન ક્વેશ્ચન પૂછાય, આમાં સૌથી વધારે ટાઈમ આપો. એ એક્ઝામ ઓરિએન્ટેડ તૈયારી આપણી હોય છે. પણ યુપીએસસીમાં બ્યુરોક્રેસીમાં તમારે બધું જ વાંચવું પડતું હોય છે. એટલે તારે નોટ્સ બનાવવાથી અને સિલેક્ટિવ રીડિંગ નહીં, થોડો રીડિંગ જોઈએ. ધેટ ઇઝ અટમોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ.
યુ હેવ ટુ રીડ એવરીથિંગ. યુ હેવ ટુ હેવ નોલેજ ઓફ ઓલમોસ્ટ એવરીથિંગ. જે તારા સબ્જેક્ટને બિલોંગ કરતું હોય એનું તારે બધું જ નોલેજ હોવું ઇઝ નેસેસરી. ઓકે સર. માહિતી તૈયારી થઈ ગઈ હોય તો દ્યો હવે. શું આજે શું શું આજના દિવસનું શું ટ્રાન્સફોર્મેશન આવ્યું? ટ્રાન્સફોર્મેશન એવું પડ્યું કે હો મોજ પડી ગઈ એમ. ભલે ને એક સેન્ટેન્સ મેમ અવાજ આવે છે તારો અવાજ. ટ્રાન્સફોર્મેશન સેન્ટેન્સ તારું review. રિવ્યુ મેમ હા બોલ બોલ સંભળાય છે બોલ. એલિજિબલ હતું અને થોડી સ્ટોરીમાં મજા આવી મને કે માઉન્ટેનિયર્સ છે તો અનુભવ હોઈ શકે એટલે મને એમાં પણ બહુ મજા આવી. અને બીજું તો ઘણું કેવા જેવું છે પણ પાછળ વાળાને અમે કહીને કે બોલે આગળ થોડુંક લખીને મોકલી દેજે સાહેબ. મને મોકલી દેજે મેસેજમાં. હો હું મોકલી Yes, દઈશ yes, સર yes. ને. So anytime you need a help of the Somath sir Chetarya, he will be help us, but we have to pre-plan and take his time. Okay? So we have to pre-plan because his time is too Okay. important થોડુંક as he is connected with the students. He is connected with the ટાઈમ પ્લાનિંગ મારે patients. થોડુંક હોય છે એટલે So anyone now? Sure. कोई कुछ पूछना चाहता है? मजा आया तो चेक बॉक्स में ही लिख दो यार, और मजा नहीं आया तो वो भी लिख दो ताकि हम दूसरी बार मजा करवाए आपको. Yes, yes, बात yes. करने में मजा आना चाहिए. We should also improve. We are learning every day. Yes, yes. So thank you so much sir. Thank Need you, to Mittal. talk? Thank you किसी को all. कुछ बोलना है? Anyone want to talk? कुछ बोलना चाहता है कोई? फिर मत करना. मित्तल दीदी ने मीटिंग एंड कर दी. ठीक है. सोमत सर हम आपसे Thank you. और भी डीप डाउन जैसे ही मेरे पास बच्चों के क्वेश्चंस आएंगे वैसे हम Sure, आपसे sure. और भी डीप डाउन Yes. जाएंगे. एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम. आप भी आज ट्रैवल कर Thank रहे you, हैं, फिर thank भी 1 घंटा रास्ते में रुक के आपने हमें हेल्प की. Thank you. So it's very amazing things for Thank alumni you. that one person is really giving his time. So anything for the Navodaya, you proved it. And thank you. Thank you so much. There is no word. Thank you, Mittal. Thank you. Good night. Good night. Badai. Good night. Thank you. Thank you, Mittal. Good night, everybody.